I welcome you all once again in our SYBSC paper number first. Here we are talking about the chapter number 5. So I would like to share one presentation sort image. Yes. Here we are back on track. SYBSC botany तुमचा आहे पेपर फर्स्ट. Here in second credit we are discussing about introduction to ecology. So up till I have completed, I guess, first point, concept, scope and interdisciplinary approach at ecology and cyanecology. Plus we have completed the species diversity, the definition, concept. अरे हा माईक तुमचे बंद करा रे. माईक ज्यांचे मी करतो बंद, 1 मिनिट मला फक्त एवढं होऊ दे. स्पीसीज डायव्हर्सिटी, डेफिनेशन, कन्सेप्ट, स्कोप, टाइप, अल्फा बीटा गॅमा डायव्हर्सिटी, whatever diversity point of view studies required we have completed in species diversity point. After that we are moving towards the method. This point clear का होते? हा पॉइंट घ्यायचा आहे आपल्याला. मेथड ऑफ व्हेजिटेशन सॅम्पलिंग, क्वाड्रॅट, ट्रान्सॅक्ट, ते काय कुठले प्लॉट मेथड आहेत ते बघू आपण. ओके, आता काय प्रॉब्लेम नसेल मला वाटते. So here I was discussing about the organization of your syllabus in which they have given you the ecosystem study as well as species diversity study. After that we are moving toward the vegetation study. So the point which is given, just I have shown you the vegetation study. For vegetation, first of all, what do you mean by a vegetation is very important thing to know. What is vegetation? Vegetation means the sum total of all plants which are growing in particular area. जेवढे काही झाडं असतील, फ्रॉम ग्रास टू हायर प्लांट्स, जेवढे काही प्लांट्स असतील, हायर प्लांट म्हणजे ग्रास काय हायर प्लांट नाही का आहे, पण ग्रासच्या हाईट वरती बघा तुम्ही, ग्रासची हाईट छोटी आहे आणि जे उंच उंच झाड आहेत त्यांची, ते सगळे टॉल प्लांट, श्रब प्लांट, हर प्लांट, सगळे प्लांट्स आपण कन्सिडर करणार पर्टिक्युलर एरियामध्ये. नॉट ओनली प्लांट्स ऑफ हायर कॅटेगरी बट ऑल्सो द लोअर प्लांट्स कुठले कुठले आहेत. बट सॉरी, याच्यामध्ये आपल्याला स्टडी कसा करायचा आहे हे बघायचंय. व्हेजिटेशनच्या स्टडीसाठी तुम्हाला त्यांनी काही सिनेरिओ दिलेले आहेत, काही टाईप दिलेले आहेत. तर व्हेजिटेशन म्हणजे काय तुमच्या लक्षात आलं असेल. I will repeat once again what I am trying to tell you is that in SYBSC paper first, in credit second, 5th chapter, that is the ecosystem study. Ecosystem comprises of different communities in which different species are present. Here we are studying or interested to study about plant species of particular area. The plant species of particular area, sum total of all species in particular area, known as vegetation of that area. So whatever vegetation is there, we are going to study with methods, those methods which are given in your syllabus. Out of them, we are going to study the first method, which is known as quadrat method, or many people call it as list count quadrat method. So what is this quadrat or list count quadrat method? Before that, I would like to tell you why we are studying this. का आपण याचा अभ्यास करतोय? Because there are several species which are present in large amount in particular area. अशा काही स्पीसीज आहेत की ज्या एखाद्या एरियामध्ये तुम्हाला खूप सापडतील. But on other hand, there are several species which are endemic to that area. Endemic म्हणजे काय? एखाद्याच ठिकाणी तुम्हाला ते बघायला भेटतील. जगामध्ये अशा काही जागा आहेत की ज्या ठिकाणीच फक्त तुम्हाला एखादी पर्टिक्युलर प्लांट स्पीसीज बघायला भेटेल. एंडेमिक is word describing that the occurrence of particular species is at particular area only. त्याला एंडेमिक म्हणायचे. काही काही स्पीसीज अशा आहेत की तुम्हाला थ्रू आउट द वर्ल्ड बघायला भेटतील, पण काही काही स्पीसीज अशा आहेत की फक्त पर्टिक्युलर ठिकाणीच बघायला भेटतील. आणि अशा एंडेमिक स्पीसीज ज्या असतात त्यांची संख्या जनरली कमी असते. So it is our duty to find out their significance in that particular environment. Why that species occur in particular area only. त्या स्पीसीज जर तिथून गेल्या तर त्याचा विपरीत परिणाम त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट वरती काय होईल हे शोधून काढायचे. यासाठी तुम्हाला काहीतरी मेथड अप्लाय करायला लागते. तर ही मेथड अप्लाय करण्यासाठी
मॅथमॅटिक्सचा आपल्याला उपयोग करायला लागतो. वी हॅव टू गो थ्रू सम मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलाज, स्टॅटिस्टिकल फॉर्म्युलाज. बाय अप्लाइंग दॅट स्टॅटिस्टिकल मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलाज we will find the particular species in quantity wise. So here we can study anything in quantitatively and qualitatively. एवढं तुम्हाला माहिती आहे. क्वालिटी म्हणजे काय आणि क्वांटिटी म्हणजे काय यातला फरक तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. We study vegetation, we study all these methods in quantitative fashion. हे मी तुम्हाला पहिला हायलाइटिंग कॅरेक्टर सांगतोय. क्वांटिटेटिव्ह हा शब्द महत्वाचा आहे, लक्षात घ्यायचा तुम्ही. तर आता क्वांटिटेटिव्ह स्टडी करायचा असेल तर देअर आर व्हेरियस मेथड्स अवेलेबल. आउट ऑफ देम इन युअर सिलेबस दे हॅव गिवन यू 3 or 4 मेथड्स टू स्टडी व्हेजिटेशन ऑफ प्लांट्स इन पर्टिक्युलर एरिया. आता याच्यात पहिली मेथड अशी आहे की क्वाड्रंट मेथड. सो व्हॉट इज क्वाड्रंट? आय विल शो यू वन फोटोग्राफ हिअर. 1 second. This is the photograph of quadrant. This is quadrant. What is this quadrant? They have shown that 4 different pipes are connected to each other and it has been created a square like structure. जवळजवळ 1 मीटर लांबीचे पाईप असतात, ते एकमेकांना जोडायचे असतात, म्हणजे 1 मीटर बाय 1 मीटरचा चौकोन तयार होईल इथं. दिस इज क्वाड्रंट. या ठिकाणी हा क्वाड्रंट आहे. तर तुम्ही तो क्वाड्रंट कुठल्या तरी एका ठिकाणी ठेवायचा आहे. For example, in your college campus, you will have to place this quadrant somewhere where plants are growing. तुम्ही डांबरी रस्त्यावर जाऊन क्वाड्रंट ठेवून माणसांना एक पण झाड नाही, तर ते वेडेपण आहे. ज्या ठिकाणी झाडं दिसतात तुम्हाला त्या ठिकाणीच तुम्ही तो क्वाड्रंट नेऊन ठेवायचा आहे. Once you place that quadrant, you will have to count different number of species which are occur in that quadrant. त्या क्वाड्रंट मध्ये किती स्पीसीज आहेत आणि कोणत्या कोणत्या स्पीसीज आहेत यांची लिस्ट बनवायची. तुमच्या लक्षात आले का मला काय म्हणायचंय? मी सांगतो तुम्हाला काय करायचंय. तुम्ही एकदा क्वाड्रंट टाकला, वेगवेगळ्या ठिकाणी क्वाड्रंट टाकायचंय आणि क्वाड्रंट टाकल्यानंतर तुम्हाला एक चार्ट बनवायचा आहे. तो चार्ट असा असेल, लक्षात घ्या. चार्ट तुम्हाला दिसतोय सगळ्यांना? तर इथं बघा तुम्हाला त्यांनी कॉलम दिलेले आहेत. त्या कॉलम मध्ये 1 नंबरला आहे सिरियल नंबर, 2 नंबरला आहे नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज, 3 नंबरला आहेत क्वाड्रंट बद्दल. तर दे हॅव प्लेस 10 क्वाड्रंट्स. प्रत्येक क्वाड्रंट मध्ये कुठल्या कुठल्या प्लांटचे स्पीसीज आलेले आहेत ते त्यांनी दिलेले आहे. आता हे झालं वरचं रो. 1 नंबरला काय दिलेलं आहे? एक प्लांट स्पीसीज आहे जी पहिल्या, मी काय बोलतो तुमच्या कळतंय का, लक्षात येते का? कारण कसं आहे जरा हे इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन आहे. तर आता हे आपल्याला इथपर्यंत बघितलं आपण. मी थोडं खाली घेतो म्हणजे मला सांगायला बरं पडेल. तर आता हे आहे एक टेबल, याच्यामध्ये कॉलम आहेत. कॉलम म्हणजे उभ्या लाईन आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांनी सिरियल नंबर, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज, क्वाड्रंट, फ्रिक्वेन्सी, डेन्सिटी असं काहीतरी दिलेलं आहे. तर इथं त्यांना काय म्हणायचंय, पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये सगळ्यात आधी त्यांना ही स्पीसीज सापडली. पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये तिचा नंबर 4 आहे, दुसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये 2 आहे, तिसऱ्या क्वाड्रंट मध्ये 4 आहे. तर हे सगळं त्यांना सांगायचंय की या मेथडनेच तुम्ही जायचंय पुढं पुढं. आलं का लक्षात? काय म्हणतोय कळतंय का? तुम्ही मला सांग काय म्हणताय सर, जरा डोक्यावर चाललंय. नसेल कळत तर मला सांगा, म्हणजे मला जरा वेगळा मार्ग मागलो. मला नाही कळत, येस सर, मिक्स कमेंट्स आर देअर. नाही कळणार, काही न कळणार कसं असतं, इट इज डिपेंडेंट अपॉन युअर इमॅजिनेशन पॉवर. एक डोळ्यापुढे एक पिक्चर क्रिएट करा. तुम्हाला सांगितलंय की तुमच्या हडपसरमध्ये कोणती कोणती झाडं आहेत आणि किती प्रमाणात आहेत तुम्ही सांगा आम्हाला, असं गव्हर्नमेंटने तुम्हाला सांगितलं. तुम्ही ऑफिसर आहे नगरपालिकेतले, तर तुम्ही काय म्हणणार, बाबा कसं काय अभ्यास करायचं, त्याला एक मेथड आहे आपल्याला शिकवली होती यास व्हायला, लिस्ट काउंट क्वाड्रेट मेथड. मग तुम्ही 1-1 मीटरचे क्वाड्रेट टाकत फिरणार का गावभर? नाही. तुम्ही थोडा मोठा बनवायचा आहे क्वाड्रेट. तुम्ही बनवा 10 मीटर बाय 10 मीटरचा आणि मग टाका आणि शोधा. तुम्ही म्हणसाल नाही 10 मीटर बाय 10 मीटर पण खूप वेळ घेईल सर, आपण काय करू, 100 मीटर बाय 100 मीटरचा क्वाड्रंट टाकू शकता तुम्ही. 100 मीटरची दुरी घ्या, 100 मीटरच्या 4 दोऱ्या घ्या आणि एकमेकांना चौकोन तयार करा आणि त्या एरियातला अभ्यास करा. पण तुम्ही त्या क्वाड्रंट जेव्हा टाकता, अजून एक फोटो माझ्याकडे आहे तुमच्या लक्षात येईल कसे टाकायचे असतात ते क्वाड्रंट. तर की तुमच्या हडपसरमध्ये तुम्हाला क्वाड्रंट टाकायचे आणि ते क्वाड्रंट तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी टाकणार आहे. कंपल्सरी एकमेकांना चिटकूनच क्वाड्रंट टाकला पाहिजे असं काय नाहीये, असं काय नवच नाहीये की एक क्वाड्रंटच्या चिटकून दुसरा क्वाड्रंट असला पाहिजे असं काय नाही. तुम्ही
इट इज डिपेंडेंट अपॉन यू विच एरिया यू वॉन्ट टू सिलेक्ट. एरिया सिलेक्शन शुड बी नॉन बायस. नॉन बायस म्हणजे बायसनेस म्हणजे काय तर प्रेफर करणे, फेवर देणे कोणाला तरी, त्याला बायसनेस म्हणतात. तर नॉन बायस म्हणजे काय, तुम्हाला रॅन्डम टाकायचे क्वाड्रंट तुमच्या गावात आणि शोधायचे की कुठले कुठले झाड त्या क्वाड्रंट मध्ये येतात, त्यांची संख्या किती आहे. हे तुम्ही मॅन्युअली करू शकता, तुम्ही इकडे तिकडे फिरू शकता, पण किती करणार तुम्ही, त्याला पण लिमिट आहे ना. तर त्याच्यावरती एक दुसरा मार्ग आलेला आहे, त्याच्यावरती एक चांगला उपाय आलेला आहे. वी कॅन यूज आवर सॅटेलाइट्स फॉर दिस पर्पज. सॅटेलाइटचा उपयोग करून आपण करू शकतो आणि आजकाल तेच चालतं. व्हेन वी यूज सॅटेलाइट टू फाइंड आउट द व्हेजिटेशन स्टेटस इन पर्टिक्युलर एरिया, व्हेन वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द व्हेजिटेशन ऑफ पर्टिक्युलर एरिया विथ द हेल्प ऑफ सॅटेलाइट्स, then that field of science is known as remote sensing. रिमोट कंट्रोल वापरतो आपण टीव्ही साठी, लांबून बसून तुम्ही टीव्हीचे चॅनल चेंज करता. तसंच रिमोट सेन्सिंग म्हणजे काय, यू सिट इन युअर लॅबोरेटरी, वी आर युझिंग सॅटेलाइट्स टू ऑब्झर्व पर्टिक्युलर एरिया. अमेझॉन सारखे मोठे मोठे जंगल आहेत, आपल्याकडे वेस्टर्न घाट सारखे मोठे मोठे जंगल आहेत. तर यांच्यामध्ये न जाता रूम मध्ये बसून कॉम्प्युटरवरती सॅटेलाइटच्या मदतीने आपण व्हेजिटेशनचा अभ्यास करू शकतो. आता याच्यामध्ये काय, याचा फोटो माझ्याकडे असणार, हा फोटोग्राफ आहे बघा त्याच्यात. आता हा फोटो काय दाखवते तुम्हाला, काय सांगते सांगा बरं. या फोटोमध्ये लेफ्ट साइडला रेड रेड पॅचेस दाखवलेले आहेत, राईट साइडला ग्रीन ग्रीन पॅचेस दाखवलेले आहेत. तर ह्याच्यातला 2003 चा एक फोटो आहे आणि 2007 चा एक फोटो आहे. लेफ्ट साइडला 2003 चा आहे आणि राईट साइडला 2007 चा आहे. त्यांच्यामधून एक नदी गेलेली आहे. तर आता मला सांगा, 2003 मध्ये जास्त प्लांट बघायला भेटतात का 2007 मध्ये जास्त प्लांट बघायला भेटतात? मेसेज करा इथं. समृद्धी भांगे जो हात तुम्ही केलाय तो हात काढून घ्या, कारण ते मध्ये येते सारखं. हा, थँक्यू. 2007 व्हेरी गुड. तुम्ही सगळे चुकलेले आहात. व्हेन वी टेक पिक्चर फ्रॉम सॅटेलाइट, प्लांट्स विच आर प्रेझेंट इन पर्टिक्युलर एरिया आर ऑलवेज रिफ्लेक्टेड ऍज अ रेड लाईट. जेवढी काही झाडं त्या एरियामध्ये आहेत, हे खूप इंटरेस्टिंग आहे बघा. तुम्हाला मी आधी काय बोललो होतो, तुम्ही म्हणसाल की मला करिअर करायचं याच्यात, तर एवढा स्कोप आहे याच्यात. जास्त लोक जात नाही, खूप पगाराची नोकरी भेटते. तुम्हाला फक्त रूम मध्ये बसून रिमोट सेन्सिंग करायचं, त्याला माणूस भेटत नाही. आम्हाला MSc ला प्रोजेक्ट होते याच्यावरती, बऱ्याच जणांनी केले होते, आम्हाला महत्व नव्हतं, आम्ही केले नाही. पण आज ते सगळे चांगल्या ठिकाणी काम करतात. आमचं काय वाईट झालं असं नाही, पण तुम्हाला याच्यात संधी आहे एवढं मला सांगायचं. तर 2003 चा एक फोटो आहे आणि 2007 चा एक फोटो आहे. एक भयानक वास्तव त्यांनी दाखवलेलं आहे की 4 वर्षात पूर्ण व्हेजिटेशन गायब झालंय. हे खूप वाईट गोष्ट आहे की आपल्या प्लॅनेटवरती, आता तुम्ही खाली जर पाहिलं की एरिया दिलेले आहेत त्यांनी की कुठल्या कुठल्या प्रकारचे किंवा कुठल्या कुठल्या काय, एवढं लक्षात ठेवायचं फक्त की तुम्हाला रेड लाईट जर रिफ्लेक्ट होत असेल तर समजून घ्यायचंय की त्या एरियामध्ये प्लांट आहेत. रेड लाईट नसेल, ग्रीन दिसत असेल तर त्या ठिकाणी प्लांट नाहीयेत. मग व्हाय रेड लाईट इंडिकेट्स प्रेझेन्स ऑफ प्लांट. रेड लाईट प्लांट का दाखवतात सर, ग्रीन का नाही दाखवत? तर त्याच्या पाठीमागे एक सायन्स आहे. द रिझन बिहाइंड इट इज दॅट प्लांट लुक ग्रीन टू अस. आपल्याला ते ग्रीन दिसतात बिकॉज दे डू नॉट यूज ग्रीन लाईट फॉर देअर फोटोसिंथेटिक ऍक्टिव्हिटी. त्यांच्यासाठी ग्रीन लाईटचा काहीच फायदा नाहीये. तर तुम्ही म्हणता ग्रीन लाईट काय म्हणताय, तुम्ही सगळेच पांढरी लाईट आहे. बट लाईट शोज व्हेरियस स्पेक्ट्रम, रेड, ब्लू, ग्रीन अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये स्पेक्ट्रम असतात. प्लांट लाईक ब्लू लाईट, प्लांट लव रेड लाईट, बट प्लांट हेट ग्रीन लाईट. एवढं लक्षात ठेवा. ते ब्लू लाईट घेतील, रेड लाईट घेतील, पण ते म्हणतात आम्हाला ग्रीन लाईट देऊ नका. मग त्या स्पेक्ट्रम मधला रेड आणि ग्रीन लाईट, रेड आणि ब्लू लाईट ते ऍब्झॉर्ब and they reflect green light which we see by our eyes. That's why we see plants in green color. किती विशेष आहे बघा. आपल्या डोळ्याची रचना तशी आहे, त्यामुळे ते आपल्याला ग्रीनिश दिसतात. पण सॅटेलाइट काय डोळा नाहीये. सॅटेलाइट एक मशीन आहे, त्याच्यामध्ये त्यांना सगळं सारखं आहे.
ते काय आपल्यासारखं, आता आपले जे कॅमेरे आपण मोबाईलचे बनवतो तर ते आपल्या डोळ्याप्रमाणे बनवलेले आहेत, म्हणून आपल्याला आपल्या डोळ्याला जसं दिसतं तसंच कॅमेऱ्यात दिसतं. पण त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळे मोड असतात. तुम्ही ब्लॅक अँड व्हाईट करू शकता, तुम्ही रिव्हर्स करू शकता, बरेचसे मोड्स तुम्ही पाहिले असतील. त्याच्यामध्ये प्रो मोड असतो आपल्या मोबाईलमध्ये, तुम्ही त्याचा यूज करू शकता हे करण्यासाठी. सॅटेलाइट मध्ये तुम्हाला शोधण्यासाठी रेड लाईट इंडिकेट करतं की वेदर प्लांट्स आर प्रेझेंट ऑर नॉट. इफ देर इज रेड लाईट, येस देर आर प्लांट्स आर प्रेझेंट. तर तुम्ही पूर्णपणे एखाद्या एरियाचा अभ्यास सॅटेलाइटच्या मदतीने करू शकता. मग हे थोडंसं अवघड आहे. कसं असतंय बघा, तुम्ही सॅटेलाइट इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, पर्टिक्युलर एरियाला सॅटेलाइट 24 तासांनी येतो. तुम्हाला क्वाड्रंट टाकायचे सॅटेलाइटच्या थ्रू, तर ते कॉम्प्युटराइज्ड आहे. तर तो क्वाड्रंट एकमेकाच्या शेजारी आला पाहिजे, बरोबर ना? म्हणजे तुम्हाला पूर्ण अभ्यास करता येईल. इट टेक्स टाइम, पण हे प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करतं आपल्याला. मग हे का अभ्यास करायचंय? मी तुम्हाला आतापर्यंत सांगितलं की हे कसा अभ्यास करायचे. आपण आल्यापासून काय बोललो? व्हेजिटेशनचा अभ्यास करायचंय. त्यासाठी आपण काय करायचंय? क्वाड्रंट मेथड वापरायची. तर क्वाड्रंट मेथड कशी अप्लाय करायची हे मी तुम्हाला सांगितलं. त्यासाठी तुम्हाला एक चार्ट बनवायला लागतो. 10 क्वाड्रंटचा चार्ट होता ना तो. असे तुम्हाला 1000-2000 क्वाड्रंटचा चार्ट करायला लागेल, तेव्हा एखाद्या ठिकाणची पर्टिक्युलर माहिती तुम्हाला भेटेल. पण तुम्ही सगळं केलं ते का करायचंय? त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगितलंय की देर आर सम एंडेमिक स्पीसीज, आणि दिस एंडेमिक स्पीसीज आर जनरली एंडेंजर्ड स्पीसीज. आपल्याकडे एक प्लांट आहे महाराष्ट्रामध्ये, तर त्याला म्हणतात सिरोपेजिया. अनफॉर्च्युनेटली मला आता आठवलं, माझ्याकडे फोटो नाही, पण मी त्या व्हिडिओ टाकल. देर इज अ प्लांट इन महाराष्ट्र नोन एज सिरोपेजिया. दॅट प्लांट इज एंडेमिक टू द सह्याद्री. फक्त सह्याद्री पर्वतावरती ते प्लांट सापडतं. कसं कळालं आपल्याला? हे सगळं क्वाड्रंट मेथडने केल्यामुळेच कळालं ना, किंवा आपण व्हेजिटेशन स्टडी केल्यामुळेच कळालं ना. तर इतकं सुंदर प्लांट आहे, त्याचे फ्लावर तुम्ही जर पाहिले, तुम्ही आयुष्यात पाहिले नसतील कुठं, तर हे आपल्याला उपयोगी पडतं. आता दॅट प्लांट कसं असतं, एक ऑर्गॅनिझम या पृथ्वीवरती राहतो, तो एकटा नाही राहत. तर त्याच्या कनेक्शन मध्ये वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम्स असतात. सम ऑर्गॅनिझम्स आर पॉलिनेटर ऑफ दॅट प्लांट. सम ऑर्गॅनिझम्स आर डिपेंडेंट अपॉन द फ्रूट विच इज प्रोड्युस्ड बाय दॅट प्लांट. सम फंगल मेंबर्स आर शोइंग असोसिएशन विथ द रूट्स ऑफ दॅट प्लांट. मग हे सगळ्यांचं घर येते थोडक्यात, असं समजा तुम्ही. दॅट्स वाय वी आर स्टडिंग दिस. सर, व्हॉट एव्हर वी आर डुईंग इन क्वाड्रंट मेथड, फायनली वी विल कम टू द कंक्लुजन टू फाइंड आउट आफ्टर डुईंग द चार्ट. मागाशी जे मी तुम्हाला दाखवलं होतं, हे आफ्टर डुईंग क्वाड्रंट मेथड, तुम्ही त्या चार्टच्या वरती पाहिलं असेल मागाच्या, की ह्या गोष्टी तुम्हाला शोधून काढायच्या. आफ्टर डुईंग क्वाड्रंट मेथड, यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट the frequency of particular species, density of particular species, abundance of particular species, relative frequency, relative density. या SYBSC ला तुम्हाला आता ते गरजेचं नाहीये, ते नंतर बघायचंय, कारण त्याचा इम्पॉर्टंट व्हॅल्यू शोधण्यासाठी उपयोग होतो. आता फक्त आपल्याला काय बघायचंय? फ्रिक्वेन्सी, डेन्सिटी आणि अबंडन्स शोधण्यासाठी क्वाड्रंट मेथडचा कसा उपयोग होतो. फ्रिक्वेन्सी, डेन्सिटी आणि अबंडन्स शोधण्यासाठी. मग जर तुम्ही तो फोटोग्राफ परत एकदा पाहिला तर तुमच्या लक्षात येईल की मी काय बोलतोय. आता तुम्ही ते वाचा बरं. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय म्हणले त्यांनी? फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वाड्रंट इन विच द स्पीसीज ऑकर्ड डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रंट स्टडीड इंटू 100. म्हणजे काय? तुम्ही 10 क्वाड्रंटचा अभ्यास केलाय, त्याच्यामध्ये 2च क्वाड्रंट मध्ये सापडले, तर ते काय उत्तर येईल? ते उत्तर येईल. डेन्सिटी मध्ये काय म्हणलेलं आहे? टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑफ स्पीसीज डिवायडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रंट. अबंडन्स मध्ये काय म्हणलंय? टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑफ स्पीसीज डिवायडेड बाय नंबर ऑफ क्वाड्रंट इन विच स्पीसीज ऑकर्ड. तर आपल्याला काय गुणाकार भागाकार करायचं नाही. दिस इज थिअरी लेक्चर, इट इज नॉट प्रॅक्टिकल. यू हॅव सेपरेट प्रॅक्टिकल ऑन इट. ऍट दॅट टाइम वी विल डिस्कस अबाउट इट इन मॅथमॅटिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. पण तुम्ही या तिन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये कुठली गोष्ट कॉमन दिसली तुम्हाला? इन ऑल दिस 3 फॉर्म्युलाज विच थिंग वॉज कॉमन? कोण सांगते मला? त्याला समजले याचा अर्थ. कुदळे अनिकेत, व्हेरी गुड. हर्षद, नंबर ऑफ क्वाड्रंट, व्हेरी गुड. जाधव, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आय एम प्राऊड ऑफ यू. क्वाड्रंट मेथड हे जे चालले नाही तर रामायण मागासपासून, क्वाड्रॅट्स, ऑल दीज फॉर्म्युलाज कंटेन क्वाड्रॅट्स.
क्वाड्रॅटचा वापर करूनच सगळे फॉर्म्युले बनवलेले आहेत. मग आता हे क्वाड्रॅट कसे करायचे हे मी तुम्हाला सांगत होतो. ह्याच्या बेसिसवरती फॉर्म्युले हे मी तुम्हाला सांगत होतो. आणि फ्रिक्वेन्सी, डेन्सिटी अँड अबंडन्स, देअर इज अ डिफरन्स बिटवीन दीज 3 वर्ड्स. आता हे 3 गोष्टी काय सांगतात, काय याचा अर्थ आहे? फ्रिक्वेन्सी, तुमची कॉलेजला याची फ्रिक्वेन्सी खूप कमी आहे असं आम्ही तुम्हाला म्हणतो, म्हणजे काय? कमी प्रमाणात सापडतात. डेन्सिटी, एखाद्या एरियामध्ये प्लांटची कमी आहे म्हणजे काय? कमी प्रमाणात सापडतात. अबंडन्स, एखाद्या प्लांटचा एखाद्या एरियात कमी आहे, याचा अर्थ काय? कमी प्रमाणात सापडतात. मग कमी प्रमाणातच बोलायचंय तर मग 3 वेगळे शब्द का? हे इंटरेस्टिंग आहे शोधणं. ओके, आता व्हॉट आय वॉज टॉकिंग इज दॅट द व्हेजिटेशन स्टडी विथ द हेल्प ऑफ क्वाड्रॅट मेथड, व्हेअर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्पीसीज, डेन्सिटी ऑफ स्पीसीज अँड अबंडन्स ऑफ स्पीसीज. सो इन ऑल सिनेरियो आपण काय म्हणलं, किती प्रमाणात ते झाड आहे तिथे. तर तिघांमध्ये फरक आहे. कसा फरक आहे? तर फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला बघा परत एकदा. आता या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघा तुम्ही, मी तुम्हाला परत एकदा फॉर्म्युला दाखवतो, मग तुमच्या लक्षात येईल की काय फरक. तुम्ही 1 मिनिट घ्या आणि ते फॉर्म्युले नीट बघा, डोळे भरून बघा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की काय म्हणायचे बाबा यांना. फ्रिक्वेन्सी मध्ये काय म्हणलंय तुम्ही एकदा वाचून घ्या. नंबर ऑफ क्वाड्रंट इन विच स्पीसीज ऑकर्ड. डेन्सिटी मध्ये म्हणले काय? टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑफ स्पीसीज. आणि अबंडन्स मध्ये म्हणले काय? टोटल नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल ऑफ स्पीसीज. म्हणजे डेन्सिटी आणि अबंडन्स मध्ये पर्टिक्युलर स्पीसीज बद्दल बोललेले आहे त्यांनी. फ्रिक्वेन्सी मध्ये क्वाड्रंट बद्दल बोललेलं आहे, क्वाड्रंटची कंपेअर केलेली, किती क्वाड्रंट मध्ये सापडतात आणि किती क्वाड्रंटचा अभ्यास केलाय. आता इथं मांजर पण आलंय लेक्चरला. तर आता आपण काय म्हणत होतो, फ्रिक्वेन्सी, डेन्सिटी, अबंडन्स याच्यामध्ये तुम्हाला असं जाणवलं की फरक आहे. फ्रिक्वेन्सी मध्ये आपण काय करतो, किती क्वाड्रंटचा अभ्यास केला, त्याच्यामध्ये किती क्वाड्रंट मध्ये तुम्हाला प्लांट सापडले, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स या. आणि फ्रिक्वेन्सी फक्त फ्रिक्वेन्सी इज ऍप्लिकेबल टू ऑल प्लांट्स असं आपलं म्हणणं आहे. त्यानंतर काय होतं, डेन्सिटी आणि अबंडन्स. तो आतापर्यंत मी तुम्हाला काय सांगितलं, व्हॉट आय वॉज टॉकिंग दॅट द फ्रिक्वेन्सी, डेन्सिटी, अबंडन्स यू आर गोइंग टू फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रंट मेथड, इन विच यू विल हॅव टू प्लॉट ए वन ग्राफ नाही आपला टेबल, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला संख्या काढायची. तुम्हाला थोडंसं ऐकायला वियर्ड वाटेल, आय नो दॅट, बिकॉज इट इज प्रॅक्टिकल थिंग, बट यू हॅव टू रिमेंबर व्हाय वी आर डुईंग दिस, हाऊ वी आर डुईंग दिस, आणि व्हॉट स्टेप्स आर गिव्हन इन दिस. एवढं तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. याच्यामध्ये तुम्हाला एक गोष्ट फक्त कंपेरेटिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यूने डोक्यात ठेवा. फ्रिक्वेन्सी इज ऍप्लिकेबल टू द क्वाड्रंट, डेन्सिटी and abundance are applicable to the particular plant species. आलं लक्षात तुमच्या? पर्टिक्युलर प्लांट स्पीसीजचं तुम्हाला करायचंय. आता फ्रिक्वेन्सी स्पीसीज साठी पण असते, पण तरी पण तुम्हाला आता जेव्हा प्रॅक्टिकली आपण घेऊ तेव्हा जास्त लक्षात येईल. माफ कर मला, कारण की प्रत्यक्ष तुम्हाला घेऊन जायला लागेल, झाडांची नावं काढायला लागतील, ती लॅबमध्ये येऊन बसायला लागेल, मग त्याचे फॉर्म्युला टाकून ते काढायला लागेल. इथे तुम्हाला कुठलंही मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन करायचं नाहीये, फक्त लक्षात ठेवायचं की अशा प्रकारचं असतं. तर मला वाटत नाही की तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं डाऊट राहिला असेल याच्यात. वी आर स्टडिंग अबाउट व्हेजिटेशन इन विच वी आर युझिंग वन टेक्निक दॅट इज क्वाड्रंट मेथड बाय मॅन्युअली और बाय सॅटेलाइट. सॅटेलाइटच्या मेथडला काय म्हणलो होतं आपण, वेन वी स्टडी व्हेजिटेशन थ्रू सॅटेलाइट, त्याला एक शब्द वापरला होता मी. अक्षय गायकवाडने हात उचलला आता. रिमोट सेन्सिंग. व्हेरी गुड शिंदे कावेरी, रिमोट सेन्सिंग. तर आता हे मला वाटते की तुमच्या लक्षात आलं असेल. तर हे इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं असेल तरी मोर दॅन सफिशियंट आहे. बाकीचे मुद्दे जे असतील, कुठले कुठले मुद्दे बाकीचे, ट्रान्सेट मेथड, लाईन ट्रान्सेट, ते जाऊ दे. बाकीचे मेथड आहेत आपण ते पुढच्या लेक्चरला बघू. तर क्वाड्रंट मेथड मध्ये तुम्हाला लिस्ट बनवायला लागते प्लांटची, म्हणून लिस्ट काउंट क्वाड्रंट मेथड असं त्यांनी नाव दिलेलं आहे. तर आय होप दिस लेक्चर मस्ट हॅव हेल्प्ड यू टू अंडरस्टँड अबाउट व्हेजिटेशन स्टडी, the method or technique which is used for vegetation study. Okay, so with this I will conclude that the first point in vegetation study, which is quadrant method, is completed. In next lecture we will discuss the remaining points which are given in your syllabus to study particular vegetation.
If anybody has any point, any doubt, feel free to comment. Okay.